پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ، آج سے 11 بڑے شہروں میں پابندیاں سخت۔ مارکیٹس، شاپنگ مالز، دکانیں اور شادی ہالز رات 10 بجے، تفریح گاہیں اور پارکس شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ پابندیوں کا نفاذ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، مظفر آباد اور میرپور میں ہوگا۔ این سی او سی نے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، مزید 14 افراد جاں بحق، 825 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,627 تک جا پہنچی۔ وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 6,759 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,30,200 تک جا پہنچی۔ سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں، ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے، ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف متحد کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان کے مسلم ممالک کے سربراہان کو خطوط، کہا توہین رسالت اور اسلاموفوبیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو کر آواز اٹھائی جائے۔ مغرب کو بتانا ہوگا کہ توہین آمیز خاکوں سے ہم کتنے دکھی ہیں، ہمیں ہولوکاسٹ کے خلاف آواز اٹھانے جیسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج۔ ترکی، ایران اور اردن میں مظاہرے، صومالیہ، بنگلہ دیش سمیت کئی دیگر ممالک میں تیسرے روز بھی احتجاج۔ کئی ممالک کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئی۔ سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارے گئے، ملک تباہ ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا۔ اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ جو مرضی کر لیں، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا۔ سارے جیب کترے اکٹھے ہو کر شور مچا رہے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، 30 سال سے باریاں لینے والوں کو جیل جانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم سے خطاب میں کہا یہ کرپٹ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ پہلی بار ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو نہ بلیک میل ہوگا اور نہ این آر او دے گا۔ چھوٹے چھوٹے مافیا بھی تبدیلی میں رکاوٹ ہیں۔ ابھینندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں، اس کے ریٹرنز کیا ہیں؟ لیگی رہنما خواجہ آصف کا حکومت پر بھارتی دہشت گرد کلبھوشن کی رہائی کے لیے سہولت کاری کا الزام۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ابھینندن کی طرح کلبھوشن کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ کہا کہ سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم نے باجوڑ جلسے میں مودی کی فتح کے لیے دعا کی تھی۔ خدشہ ظاہر کیا کہ گندم کی امدادی قیمت 2,000 روپے فی من مقرر نہ کی گئی تو اگلے سال گندم ناپید ہو جائے گی۔ اس کو باہر لے کر جائیں، یہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، یہ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے آج، اس کو یہ پورے سیشن میں نہیں بیٹھے گا یہاں پہ۔ اس کو مارشل صاحب اس کو باہر لے کر جائیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے پر ڈیپٹی اسپیکر کا پارا ہائی، تلخ کلامی پر پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ کہا آپ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، بار بار کارروائی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کی معذرت بھی ڈیپٹی اسپیکر کا غصہ کم نہ کر سکی۔ رولنگ واپس لینے سے صاف انکار، ڈیپٹی اسپیکر کے حکم پر آغا رفیع کو ایوان سے جانا پڑا۔ 3 منٹ باہر رہنے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اسپیکر
صدر صاحب इनका मसला ये NRO है, हमने इसको तरदीद की थी. मैं आज फिर इनके सामने फाड़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये NRO आपको नहीं ये मिलेगा. कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये NRO नहीं मिलेगा. वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में जज्बाती अंदाज, अपोजिशन पर तनकीद के दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली. बोले कि ये कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा. PTM के जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया. आइन की तौहीन की गई. पाक अफगान बॉर्डर पर लगने वाली बाढ़ को उखाड़ फेंकने की धमकियां दी गईं. कौमी ज़बान उर्दू के खिलाफ भी हर्जा सराई की गई. NRO मांगने वाले का नाम बताएं. राजा परवेज अशरफ का मुराद सईद को चैलेंज. कहा कि ये पहली और आखिरी दफा हुकूमत में आए हैं. इनकी ज़राअत से लेकर खारिजा तक तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं. नाकामी छुपाने के लिए NRO मांगने के इल्जामात बंद किए जाएं. ये ना कहें गद्दार कौन है और चोर कौन है. कौन चोर है इसका फैसला अदालत को करने दिया जाए. PTM अवामी जज्बात की अक्कास करार. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात. सियासी सूरत हाल और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल. इजलास में सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पंजाब भर में सेहत कार्ड की मरहलावार फराहमी के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत. सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करने पर जोर. पसमानदा इलाकों में सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार. गिलगित के अवाम को अलग सूबा देना है. पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब. कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क की मईशत संभालेगी. मैं कोई सिलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न ले लूं. वेलकम बैक. मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा मंडलाने लगा. NCOC ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली. कोरोना से ज्यादा मुतासर होने वाले 11 बड़े शहरों में पाबंदियों का फैसला कर लिया गया. कल से 11 बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे. तफरी गाहें और पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे. देखिए मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट. मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू. नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम फैसले कर लिए. नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना से मुतासरा 2% से जायद मस्बत शरह वाले शहरों में SOPs सख्त करने का फैसला किया गया है. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पिशावर और क्वेटा कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा शहर हैं. इन शहरों में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है. तफरी गाहें और पार्क भी शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे. ताहम इस दौरान मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और हॉस्पिटल खुले रहेंगे. इजलास में कल से अवामी मकामात, सरकारी और निजी दफातर में फेस मास्क पहनना लाजमी करार देते हुए फैसला किया गया है कि हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जाएगा. NCOC ने बाजारों, तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर फेस मास्क और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबों को हिदायत जारी कर दी है. मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा होने लगा. गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 अफराद जान से गए. 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए. मुल्क में मरीजों की तादाद 3,30,200 हो गई. कोरोना से अमवात और केसेस में रोज बरोज इजाफा. नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 825 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 14 अफराद इस मुहलिक वायरस से मौत की वादी में चले गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,759 हो गई. पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,30,200 हो गई है. NCOC के मुताबिक पंजाब में 1,03,314, सिंध में 1,44,449, खैबर पख्तूनख्वा में 39,189, बलोचिस्तान में 15,559, गिलगित बल्तिस्तान में 4,200, इस्लामाबाद में 19,300, जबकि आजाद कश्मीर में 3,889 केसेस रिपोर्ट हुए. मुल्क भर में अब तक 43,47,155 अफराद के टेस्ट किए गए. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,477 टेस्ट किए गए. अब तक 3,11,814 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है.
पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 232 अफराद वायरस से मुतासर हुए। मरीजों की तादाद 1,03,314 तक पहुंची। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव में फिर से तेजी आने लगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में 232 नए केसेस आने के बाद तादाद 1,03,314 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद के जहां बहक होने के बाद मरने वालों की तादाद 2,242 तक जा पहुंची है।